अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज, छोटे ताजिर और मजदूरों को रोज़गार न मिलने से मुश्किलात का सामना। साइबर क्राइम के हवाले से मोहतात रहें, ऑफर्स के नाम पर आने वाली किसी भी गैर ज़रूरी लिंक्स ना खोलें। साइबर क्राइम DSP हसीबुल्लाह का शहरियान को मशवरा। गांधी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद ज़िला जुनूब मगरिबी मानसून हवाओं से मुतासिर हुआ है और आदिलाबाद में गुज़िश्ता 4-5 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से लोगों की ज़िंदगी ठप होकर रह गई है। मुसलसल बारिश के बाइस नदी नाले और तालाबों के अलावा नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। प्रोजेक्टों में पानी की सतह आब में इजाफ़ा हो गया है। ज़िले के बालाई इलाक़ों में पड़ने वाली बारिश के अलावा बारिश का भारी पानी सातनाला और मुत्तड़ी वागू प्रोजेक्टों में दाखिल हो रहा है। ज़िले के इंद्रावैली मंडल के हीरापुर में सबसे ज़्यादा 19.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आदिलाबाद देही मंडल में पिपलधरी में 16.5 मिलीमीटर, गादी गुड़ी हथनूर मंडल सेंटर में 11.5, जैनत मंडल सातनाला में 11.0 और भीमपुर अरली टी में सबसे कम 4.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जहां एक तरफ छोटे ताजिरों और मज़दूरों को रोज़गार ना होने से मसाइल का सामना है, वहीं दूसरी तरफ मुसलसल बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सलम इलाक़ों में जाबजा सड़कों पर गढ़ों के अंबार पड़ गए हैं। अरबाब मजाज की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन गढ़ों के मरम्मती काम करवाएँ, वो नीज़ नशीबी इलाक़ों से पानी की निकासी अमल में लाएँ। इसके अलावा दफ्तर जाने वाले मुलाजिमीन, स्कूल्स और कॉलेजेस में जाने वाले तलबा को भी मसाइल का सामना है। वो छतरियों और रेनकोट्स की मदद से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी जानिब ये बारिशें फसलों के लिए साजगार होने की वजह से किसान बग़ैर किसी फ़िक्र के अपने ज़रई कामों में मसरूफ़ हैं। साइबर क्राइम के DSP हसीबुल्लाह ने कहा कि साइबर क्राइम्स के हवाले से बहुत मोहतात रहें और जाली कॉल्स आने वालों को तफसीलात बताकर धोखे में ना पड़े। इन्होंने कहा कि वो ज़िला भर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों को वसी पैमाने पर आगाही फराहम कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोई भी गैर ज़रूरी लिंक्स ना खोलें और अगर किसी भी बैंक के नाम पर कॉल्स आने पर तफसीलात ना बताएं, बल्कि मकामी बैंक से रब्ता करें। उसके अलावा जाली पॉलिसिंग और नौकरी की जाली पेशकशों पर यकीन ना करें। किसी भी परेशानी या ज़रूरत के वक्त टोल फ्री नंबर 1930 पर रब्ता किया जाए। స్టేట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అది హైదరాబాద్లో ఉంటుంది హెడ్ ఆఫీస్లో. అట్లాగే జిల్లాల్లో D4C అంటే డిస్ట్రిక్ట్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ అని అన్ని జిల్లాల్లో ఆఫీస్ పెట్టడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్స్ని ఆపడం. ఇప్పుడు పబ్లిక్ అందరూ సెల్ ఫోన్ వాడతారు, అందరూ కంప్యూటర్ వాడతారు, సెల్ ఫోన్ వాడతారు, ల్యాప్టాప్స్ వాడతారు. ల్యాప్టాప్, సెల్ ఫోను, కంప్యూటర్ ద్వారా జరిగే నేరాలని సైబర్ క్రైమ్ అంటారు. ఈ సైబర్ క్రైమ్ రకరకాలు ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ సైబర్ క్రైమ్, నాన్ ఫైనాన్షియల్ సైబర్ క్రైమ్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మన ఫోన్లో ఒక లింక్ వచ్చింది, ఏదో ఒక లింక్, APK లింకు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లింక్స్ అని డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని క్లిక్ చేస్తాం. క్లిక్ చేయగానే వాళ్ళు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఏమంటారు, మన అకౌంట్ నెంబర్ వేసిన తర్వాత ఏమైందంటే OTP వచ్చింది. OTP చెప్పగానే మన డబ్బులన్నీ పోతాయి. అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరిగే మోసాల్లో ఫేక్ పోలీసింగ్ అంటే వాళ్ళు
మేము పోలీస్ వాళ్ళం, ముంబై పోలీస్ వాళ్ళం, లేకపోతే ఢిల్లీ పోలీస్ వాళ్ళం, కలకత్తా పోలీస్ వాళ్ళం అని చెప్పి ఫోన్ చేస్తారు. మేము తెలంగాణ బ్యాంక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం, మీ లోన్ మాఫ్ అయింది అని చెప్పి మీ లోన్ ఇచ్చేది ఉంది, మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఫార్మర్స్ నుంచి అడిగి ఆ డబ్బులు వాళ్ళ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బులు కూడా లాక్ అవడం జరుగుతుంది, దొంగతనం చేయడం జరుగుతుంది. అందు గురించి దయచేసి మీకు అట్లాంటి బ్యాంక్ నుంచి ఫోన్లు వస్తే మీరు బ్యాంక్కి పోండి, లేకపోతే బ్యాంక్కి ఫోన్ చేయండి. ఫోన్ చేసి సార్ ఇది జరిగింది, మీరు ఫోన్ చేశారా అని చెప్పి కనుక్కొని వెరిఫై చేసి అప్పుడు మీరు ఏమో ఇష్టపైన తీసుకోండి. అంతేగాని ఫోన్లో మాట్లాడితే నిజమే అని అనుకోబాగండి. ఈ ఫేక్ పోలీసింగ్, లోను, ఇంకోటి జాబ్ ఇస్తామని, ఆ తర్వాత రకరకాల మోసాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ మోసాల గురించి మీరు ఎవరికి కూడా నమ్మకూడదు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడే జస్ట్ ఒక కేసు వచ్చింది. ఆ కేసు ఏంటంటే మీ అమ్మాయి ఒక కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయింది హైదరాబాద్లో, మీ అమ్మాయిని పట్టుకున్నాం అని చెప్పి బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్స్ అన్నీ పోలీస్ వాళ్ళలాగా ఆ అమ్మాయి వయసు లాగా వినిపించి ₹1,00,000 వేయించుకున్నాం. ₹1,00,000 మీరు ఇస్తే మీ అమ్మాయికి వదిలేస్తాం అని చెప్పగానే ఆయన ఒక 10 నిమిషాల్లో ₹1,00,000 ఇచ్చారు. అట్లా ఎవరు కూడా పోలీస్ వాళ్ళని చెప్పి బ్యాంక్ వాళ్ళని చెప్పి మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగరు. అట్లాంటి ఏమైనా మోసం జరిగితే మీరు ఇమీడియట్గా 1930కి కాల్ చేయాలి. 1930 నంబర్కి, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మీ డబ్బులు ఆటోమేటిక్గా ఏ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయో ఆ అకౌంట్ హోల్డ్ అయిపోతాయి. ఆ డబ్బులు మీకు రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందు గురించి ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరూ ఈ నంబర్ నోట్ చేసుకోండి, 1930. मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का पार्लियामेंट में पेश करदा बजट 2024-25 पर लोगों का मुख्तलिफ इजहार ख़याल सामने आया है। बताया जाता है कि बजट में तेलंगाना रियासत और आदिलाबाद ज़िले के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया गया है। माहिरीन का कहना है कि इस बजट से तेलंगाना को कोई फ़ायदा नहीं है। నిరాశపరిచిందని చెప్పచ్చు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మోడీ కానీ బీజేపీ వాళ్ళకి కానీ జిల్లా మీద ఎలాంటి ప్రేమ లేదు. ఓట్ల మీద, ప్రజల ఓట్ల మీద ప్రేమ ఉన్నది తప్ప జిల్లాని డెవలప్ చేయాలనేది లేదు. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు పోయినసారి ఎంపీగా గెలిపించింది ఏం చేయలేదు, ఈసారి గెలిపించారు, కనీసం ఇప్పుడన్నా చేస్తారని అంటే గెలిపించిండ్రు. అట్లా ఎమ్మెల్యేలను కూడా 4గురిని జిల్లాలో గెలిపించిండు, కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు ₹1 కూడా బడ్జెట్లో కేటాయించలేదు. అది రైల్వేది కానీ, రైల్వే లైన్ ఉన్నది ఆదిలాబాద్ టు ఆర్మూర్కి, కానీ చాలా రోజుల ప్రజల యొక్క కోరిక, కాంక్ష అనేటువంటిది ఉన్నది. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది, పేదలు కష్టజీవులకు తక్కువ హైదరాబాద్ పోవాలనంటే ₹70 ₹60 పోవచ్చు రైల్వే అయితే. అలాంటి ఆశ అనేటువంటిది ఉన్నది. అట్లే సీసై మూతపడ్డది, అనేక మంది అన్ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, చదువుకున్న యువకులు 4 ఉద్యోగాలు వస్తాయని ఆశతో ఉన్నారు. అదేవిధంగా విమానాశ్రయం వస్తే ఇటు పరిశ్రమలు వస్తాయి, మొత్తం ఇది వస్తుంది అని అనుకుంటే అది కూడా ఏం లేదు. ఇట్లాంటిది ఏం చేయలేకపోయింది. ఎన్డీఏ బీజేపీ ప్రభుత్వం నిన్న ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ 2024-25 సంవత్సరం గాను కేవలం అది రాజకీయ బడ్జెట్, ప్రజా బడ్జెట్ అస్సలు కానే కాదు. ఎందుకంటే మనకు నితీష్ కుమార్ బీహార్ కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, ఈ 2 రాష్ట్రాలని, గుజరాత్, ఈ 3-4 రాష్ట్రాలనే తీసుకొని ప్రతిపాదిక మీద బడ్జెట్ పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళ లాభం కొరకు. ఆ రాష్ట్రాలు, ఈ నితీష్ కుమార్ బీహార్ కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ రాజకీయంగా అధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి పెట్టడం జరిగింది. ఇవాళ బీజేపీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ, ఇక కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కానీ ఎలాంటి సాయం చేయకుండా కేవలం వల్ల రాజకీయ పబ్బం గడుపుతూ ఉన్నారు. అందులో తెలంగాణలో 8 మంది ఎంపీలు, ఆదిలాబాద్లో కూడా ఆసారి 2018లో ఎంపీ, ఇప్పుడు ఎంపీ ఆదిలాబాద్లో 4 ఎమ్మెల్యేలు. ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 2018లో గౌరవనీయులు హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు ఆనాడు ఒక ప్రకటన చెప్పిండు, మా బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి ఎన్డీఏ వచ్చినా, మేము బీజేపీ కానీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఆదిలాబాద్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని తెరిపిస్తాం, ఆదిలాబాద్లో జోపడపట్టీల అందరికీ పక్కా ఇల్లు కట్టిస్తాం. అట్లనే ఇది ఒప్పుకొని ఈ రోజు వరకు ఇవ్వలే. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖ మంత్రిలో శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారు మరి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి అంశాల్లో చాలా నిరాశాజనకంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే గతం నుంచి ఉద్యోగోపాధ్యాయులు చాలా సంవత్సరాలుగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ పన్ను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉద్యోగోపాధ్యాయులకు సంబంధించినటువంటి శాలరీలో ఐటీ అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. దాదాపు 2 నెలల శాలరీ ఈ ఐటీ రూపంలోనే చెల్లించాల్సి వస్తున్నది ఉద్యోగులందరూ కూడా, అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులు కూడా.
అయితే ముఖ్యంగా గతంలో అయితే ఒక రకమైనటువంటి పన్ను విధానం మాత్రమే ఉండేటువంటిది. ఆ పన్ను విధానంలో 2.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు ఉండేటువంటిది. ఆ తర్వాత 1.5 లక్షల వరకు సేవింగ్స్ అనేటువంటిది కూడా ఉండేటువంటి. అయితే ఈ పన్ను మినహాయింపు అనేటువంటిది 5 లక్షల వరకు పెంచాలని, అదేవిధంగా సేవింగ్స్ కూడా 4 లక్షల వరకు పెంచాలని చెప్పేసి కూడా చాలా సందర్భాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కోరడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. అయితే ఇది పాత పన్ను విధానము ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే గత సంవత్సరము కొత్త పన్ను విధానాన్ని తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది. ఈ కొత్త పన్ను విధానంలో కూడా మరి ఏ రకమైనటువంటి సేవింగ్స్ ఇవ్వకుండానే డైరెక్ట్గా స్లాబ్ రేట్స్ అనేటువంటి దాని ప్రకారము పన్ను చెల్లించాల్సి వస్తున్నది. కాబట్టి ఇది నిరాశపరిచేటువంటి పన్ను విధానం అని చెప్పేసి కూడా తెలియజేయవచ్చు. నిన్నటి రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరి ముఖ్యంగా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు కానీ ₹1 నిధులు కేటాయించకుండా కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ మరియు బీఆర్కు చెందినటువంటి జేడీయూ పార్టీ వారికి ఇస్తున్నటువంటి మద్దతు వారు ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు ఆ 2 రాష్ట్రాలకు విపరీతమైనటువంటి నిధులు కేటాయించి విపక్షాలు దేశంలో ఉన్నటువంటి విపక్షాలు ఏలుతున్నటువంటి రాష్ట్రాలకు మొండి చేయి చూపి ఈరోజు ఇది చంద్రబాబు నితీష్ కుమార్ బడ్జెట్గా దీన్ని అభివర్ణించవచ్చు అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు మరి ఎన్నికలకు ముందు హోంమంత్రి గారు అమిత్ షా గారు, ప్రధానమంత్రి ఎన్నికలైన తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వచ్చి మరి జిల్లా సమస్యలు మీద క్షుణ్ణంగా అవగాహన ఉన్నప్పటికీ ఈ జిల్లాకు ₹1 కూడా కేటాయించకపోవడం, ₹1 కూడా బడ్జెట్లో కేటాయించకపోవడం శోచనీయం. कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट लीडर आदरम सुगनक्का ने तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी बजट में मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले के साथ एक बार फिर बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। इन्होंने कहा कि यह कौमी बजट नहीं है, यह सियासी बजट लगता है। सुगनक्का ने अपने कैंप ऑफिस में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ ने आंध्र प्रदेश को हज़ारों करोड़ रुपये मुख्तस करके तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किया है। उनका कहना था कि तालीमी निज़ाम, देही तरक्की और सनअतों को पानी में डाल दिया गया है। आदिलाबाद ज़िले के अवाम ने दूसरी बार बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट को जिताया है और तेलंगाना से 8 अरकान पार्लियामेंट को भेजा है। किशन रेड्डी और बंडी संजय भी मरकज़ में वज़ीर हैं। सवाल किया कि अगर रियासत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो क्या कर रहे हैं। वो देखना चाहती हैं कि किस तरह मकामी रुकन पार्लियामेंट मरकज़ी बजट के मुश्तरका ज़िले के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर सवाल उठाते हैं या नहीं। इन्होंने कहा कि CCI इंडस्ट्री के एहिया, हवाई अड्डे की तामीर, आदिलाबाद से आरमूर तक रेलवे लाइन के लिए फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए गए हैं, जिसका ज़िले के अवाम अरसे दराज से इंतज़ार कर रहे हैं। మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి మరి గతంలో ఎంపీ సీట్ని గెలిపించుకున్నాం, ఇప్పుడు కూడా ఎంపీ సీట్ని గెలిపించుకున్నారు ప్రజలు. మరి వీళ్ళు నోరు ఏమైంది, అక్కడ మనం ప్రశ్నించే గొంతుగా ఉండాలి. మరి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఆదిలాబాద్ ప్రాంతం అంతా కూడా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి ఈ ప్రాంతానికి నిధులు తీసుకొచ్చుడు పోయి ఎలాంటిది ప్రశ్నించకుండా దద్దమ్మలాగా కూర్చొని ఉండడం అనేది నిజంగా చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే మరి కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ గారు తెలంగాణ వాసులు, ఇద్దరు మంత్రులుగా ఉండి కూడా మరి తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఎలాంటి నిధులు కేటాయించకుండా ఈరోజు మాట్లాడకుండా నోరు విప్పకుండా ఉన్నారంటే చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ప్రజలు ఎందుకే ఎన్నుకున్నారా ఒకసారి ప్రజలు కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. తెలంగాణ ఊసు ఎత్తకుండా ఈరోజు కేంద్రంలో తెలంగాణ ఊసు ఎత్తకుండా ఉండడం, తెలంగాణ చాలా ఇప్పుడే ఇచ్చిపోయారు. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం ఆదిలాబాద్ జిల్లా, దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తామనేసి హామీలు ఇచ్చిపోయి ఈరోజు మర్చిపోయి తెలంగాణను పూర్తిగా వెనుకబాటు చేయడానికే మీరు చేస్తున్నటువంటి పని. అభివృద్ధిగా అక్షంతలు మాత్రం ఇచ్చారు కానీ అభివృద్ధి మర్చిపోయారు. తెలంగాణ అక్షంతలు ఇస్తేనే అభివృద్ధి కాదు, అభివృద్ధి చేస్తే అభివృద్ధి అవుతుందనేటువంటి విషయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేసి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని, ఇప్పటికైనా మేల్కొని తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి కొరకు తప్పకుండా నిధులు కేటాయించాలి. ఒక గిరిజన యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలి, ఆర్మూర్ టు ఆదిలాబాద్ రైల్వే ఏర్పాటు చేయాలి, సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ తేవాలి, విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయాలి, రోడ్లు నిర్మించాలనేసి మేము తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి, గవర్నమెంట్ నుంచి, పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం.
हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. गोंडवाना रिपब्लिकन पार्टी के ज़िली सदर चंद्र शाह ने हाल ही में कलेक्टर से शिकायत की थी कि बेला मंडल में पीएचसी के साथ आईटीडीए से ताल्लुक़ रखने वाली जीसीसी साइट पर कुछ गैर कानूनी लोग काबिज़ हैं, वो इस सरजमीन की हिफाजत करना चाहते हैं। ज़िला कलेक्टर ने मुस्बत जवाब दिया और बेला मंडल तहसीलदार को जीसीसी साइट का मुआयना करने और मुकम्मल तफसीलात देने का हुक्म दिया था। मंडल तहसीलदार सिंह ने आईटीडीए जीसी के अहदेदारों के साथ तजावुज़ात वाले इलाके का मुआयना किया। ज़िला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक सर्वे नंबर 21 में आईटीडीए ने जीसीसी से ताल्लुक़ रखने वाले 10 गढ़ों की जगह की जांच की। बताया जाता है कि मुतल्लिक़ा शख्स को उस जगह पर जारी तामीरात को फौरी तौर पर हटाने की इत्तला दी गई है। इन्होंने कहा कि जो भी जीसीसी की जगह पर तजावुज़ात करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ఇక్కడ బేలా మండలంలోని బేలా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఐటీడీఏ ల్యాండ్ కబ్జా గురి అవుతుందని మేడం దగ్గర ఐటీడీఓ మేడం పిఓ మేడం దగ్గర దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆ దరఖాస్తుని తీసుకొని దాని ప్రకారం మేము వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తే కొందరు తెలిసి తెలియని వ్యక్తులు కొంచెం కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టుకోవడం జరిగింది. అది కూడా వాళ్ళని పిలిపించి మరి వాళ్ళకి ఇది చేయొద్దు బాబు ఇట్లా తప్పు ఇది అని చెప్పి గోడని తీసేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఐటీడీఏకి సంబంధించిన మేనేజర్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, జీసీ మేనేజర్ వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు మేము అందరం కలిసి కూడా వాళ్ళకి చెప్పి ఇది గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ల్యాండు, ఐటీడీఏకి సంబంధించిన ల్యాండు, మీరు ఎవరు కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. నుంచి ఉట్నూరు నుంచి వచ్చిన మాకు స్పెషల్ పిఓ ఐటీడీఏ గారు, మా జీసీసీ చైర్మన్ కోట్నాగ్ తిరుపతి గారు మేము ఆదేశాల ప్రకారం మేము బేలా మండల్ పరిధిలోని మా డిఆర్డీకు సంబంధించిన స్థలం గురించి మేము ఇక్కడ వచ్చి మేము ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేస్తే కొందరు తెలియని వ్యక్తులు ఇక్కడ మా స్థలానికి ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. దాన్ని కూడా పిలిపించి మేము మాట్లాడి ఈ ఉన్న ఆక్యుపై గోడ కట్టిందో దానికి అతి త్వరలో తీపియాలని మేము ఆదేశం జరిగింది. ఈ మధ్యలో లోపల మేము ఈ రేపో ఎల్లుండి ఇది మా ఉన్న భూమిని మేము మా ఆధీనంలో తీసుకొని ఇక్కడ బోర్డు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. स्मिता सब्रवाल के खिलाफ आदिलाबाद में हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के तहत माजूरों के खिलाफ रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया गया। माजूरीन ने आदिलाबाद के NTR चौक पर एहतजाज किया। माजूरीन सोसाइटी के सदर मोहम्मद इमरान ने कहा कि उनके लिए ऐसे तबसरे करना नामुनासिब है जिसमें माजूरों की तौहीन होती हो, आइन हिंद की तरफ से फराहम करदा हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती हो और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती हो। हम इस इक़दाम और नामुनासिब तबसरों की शदीद मजम्मत करते हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि स्मिता सब्रवाल फौरी तौर पर मुल्क के माजूर अफराद से खुली मुआफ़ी मांगे। అధికారిపై వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి. సుస్మిత అగర్వాల్ వికలాంగులపై కఠిన వ్యాఖ్యలు చేసిన అధికారిపై వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి. వికలాంగులపై కఠిన అధికారులు చేసిన అధికారిని వెంటనే. సుస్మిత అగర్వాల్ ఐఏఎస్ అధికారి వికలాంగులను కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడం జరిగింది. దాన్ని మేము ఖండిస్తున్నాం. మరియు వికలాంగులకు భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను మరియు మానవ హక్కులను 5% వికలాంగులకు ఎందుకు ఇవ్వాలని ఆమె ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఇది చాలా సిగ్గుచేట అని మేము భావిస్తున్నాం. మరియు ఇలాంటి ఘటన మరోసారి జరగకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు సుస్మిత అగర్వాల్ని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని మేము మనవి చేస్తున్నాం. तलमड़गु मंडल के कुत्तूर गांव में एक तेंदुए ने बकरियों के रेवड़ पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मकामी लोग और आसपास के देहात के लोग परेशान हैं। कुत्तूर गांव के गोंदस्वामी मामूल के मुताबिक बकरियां चराने जंगल के इलाके में गए थे कि अचानक एक तेंदुए ने बकरियों के रेवड़ पर हमला कर दिया। गोंदस्वामी घबरा कर वहाँ से भाग निकला। इन्होंने शिकायत की कि इस मामले को लेकर इन्होंने जंगल के हुक्काम से कितनी बार अपील की, लेकिन इन्होंने तवज्जो नहीं दी। गांव वाले ज़रई खेतों में जाने से डर रहे हैं। BRS पार्टी के साबिक वज़ीर
के तारक रामाराव की यौम पैदाइश की तकरीबात का इनेकाद BRS पार्टी के ज़ेर एहतमाम निर्मल हेडकोार्टर पर किया गया। केक काटा और जश्न मनाया गया। बादिज़ा अस्पताल में फल तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी के मकामी सदर रामू ने कहा कि BRS हुकूमत के तहत रियासत तेलंगाना ने काफ़ी तरक्की की है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दोबारा इक़्तिदार यकीनी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you, KTR sir. Next. Okay. ఈరోజు గౌరవనీయులు BRS పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ KTR గారు తెలంగాణ ఉద్యమ నేత గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు నిర్మల్ పట్టణ BRS పార్టీ తరఫున కేక్ కట్ చేయడం, ఆఫీస్లో మరి ఇక్కడ హాస్పిటల్లో పండ్లు బ్రెడ్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు తెలంగాణ ఉద్యమం నేత, గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఉన్నత చదువు చదువుకుంటూ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి KTR గారు ఆ రోజు కొన్ని లక్షల జీతం అక్కడ వదులుకొని తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొని తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో తన KCR గారి అడుగుజాడల్లో నడిచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడం జరిగింది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత 10 ఏళ్లలో IT రంగంలో ఎంతో అభివృద్ధి పదంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి మహానేత జన్మదిన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు నిర్మల్ పార్టీ BRS పార్టీ పట్టణ కమిటీ తరఫున ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క గులాబీ సైనికులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. हालिया मूसलाधार बारिशों के बाइस तबाह हाल स्कूलों में तलबा को खौफ के आलम में पढ़ना पड़ रहा है। मंचिरियाल ज़िले के निन्नेला मंडल के कृष्णापल्ली गांव में ज़िला परिषद के हाई स्कूल में तलबा छतरी पकड़े सबक सुन रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम्स के ऊपर से बारिश का पानी गिर रहा है। तलबा के वालिदैन परेशान हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली बारिश से क्लासरूम्स कब दुरुस्त किए जाएंगे। वालिदैन ने आला हुक्काम से अपील की है कि मरम्मत के बाद ही स्कूल चलाया जाए। ఆయనే ఫోన్ చేసిండు, అమ్మాయి వస్తాడు అని చెప్తుంది. కానీ మనం అది చేస్తే డిఓతో హైలైట్ డివి గెలిపోయింది మొత్తం. నీటి బిందువులు కూడా రూప్ కూడా తీసి రూప్ కూడా ఫోటో కింద మ్యాటర్ టైప్ చేసి పెట్టండి. నేను ఆయన సాక్షి నా పేరు సంజయ్, నేను 8th క్లాస్ చదువుకున్నాము. మా ఊరు కృష్ణపల్లి, మండలం జిల్లా మంచిర్యాల, ZPSS కృష్ణపల్లి నుంచి వెళ్ళి మా క్లాస్ ఉడవడం వల్ల మా బుక్స్ అన్ని నానినాయి. మా క్లాస్ అభివృద్ధి చేయాలని ZPSS కృష్ణపల్లి వారిని కోరుకున్నాము. आसिफाबाद ज़िले के सिरपुरटी हलक़े में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बेज्जूर मंडल के तलनी में
नीता नदी ज़ेर आब आ गई है, जिसकी वजह से गांव की ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई है। कई देहात बारिश के पानी के जद में आ गए हैं। पट्टादार गौमांसा राज्य और उनके ख़ानदान के अफराद इल्ज़ाम लगाया है कि दूसरे लोग मंचिर्याल ज़िले के कनीपल्ली मंडल के रिब्बिना गांव के सर्वे नंबर 96 में उनकी 10 एकड़ अराज़ी पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उनका कहना था कि वो कई सालों से 10 एकड़ अराज़ी पर काश्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उसे अपनी ज़मीन समझते हुए उनकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके काश्त भी कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ थाने में शिकायत दर्ज की गई, ताहम अब तक रद्द अमल सामने नहीं आया। ఇప్పియాలి మా భూములలో పట్టచొరబడ్డ వాళ్ళని శిక్షించాలి. మా భూములు మాకు ఇప్పియాలి. మా భూములలో వచ్చిన వాళ్ళని శిక్షించాలి. మా భూమిలో వాళ్ళు చొరబడుతున్నారు. అధికారులకు చెప్పినా స్పందించలేదు. చర్య తీసుకోవాలి. ఇప్పియాలి. మా భూములలో పట్టచొరబడ్డ వాళ్ళని శిక్షించాలి. మా భూములు మాకు ఇప్పియాలి. మా భూములలో వచ్చిన వాళ్ళని శిక్షించాలి. మా భూమిలో వాళ్ళు చొరబడుతున్నారు. అధికారులకు చెప్పినా స్పందించలేదు. చర్య తీసుకోవాలి. చెప్పిన గ్రామం మాది కన్నపల్లి మండల్, జిల్లా మంచిర్యాల. గత కొన్ని సంవత్సరాలు మేము సాగు చేసుకున్న భూమిలో మా సర్వే నెంబర్ 96. అయితే సర్వేకు ఫీజు కట్టి మేము కొలతలు చేయించడం జరిగింది. అద్దెలు సర్వేర్ వచ్చి వేసిన తర్వాత కొందరు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మా భూమిలో చొరవడం రావడం జరుగుతుంది. గత 3 ఎకరాల వరకు కబ్జా చేయడం జరిగింది. వారి వెనుక ఉండి నరసింహరావు ఇట్లా రామాంజనేయులు వాళ్ళ ప్రోత్సాహంతో ఎవరికి చెప్పుకొని దళితుల మమ్మల్ని బెదిరించడం జరుగుతుంది. మా పైన తప్పుడు కేసులు వేయడం జరుగుతుంది. భూమి కబ్జా చేసిన వారిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి. వారి వెనుక ప్రోత్సహిస్తున్నారు, మా పైన తప్పుడు కేసులు చేస్తున్నారు. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మా కంప్లైంట్ కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. మాకు తగిన న్యాయం చేయని వాళ్ళు కానీ పోలీసు వాళ్ళు కానీ వారిపైన తగిన చర్యలు తీసుకోమని कोरकुंटुनी। सब्ज़ी ताजिरों ने बेल्लमपल्ली में नई तामीर शुदा सब्ज़ी इमारत में कमरों की अलाटमेंट में ताख़ीर के ख़िलाफ़ बुध को बंद मनाया। सब्ज़ी फ़रोशों ने अपनी तशवीश का इजहार सब्ज़ी की नई इमारत में मुनक़्क़द इजलास में किया। कुछ ने बहस शुरू की कि कमरे पुराने वालों को अलट किए जाएँ, जबकि कुछ नए को भी कमरे अलट करना का मुतालबा किया। कुल 108 कमरों के लिए 200 से ज़्यादा ताजिर हैं। तकसीम का इंतज़ाम कैसे होगा? इन्होंने मुतालबा किया कि उन लोगों के लिए कमरे मुख्तस किए जाएँ जो माशी तौर पर कमज़ोर है और जिनका ज़रिया माश सब्ज़ी फ़रोख्त ही है। बेल्लमपल्ली के रुकन असम्बली, म्यूनसिपल चेयरमैन और मुताल्लिक़ अहदेदारों को मिलकर मुनासिब इक़दामात करने का मुतालबा किया गया।
खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज, छोटे ताजिर और मजदूरों को रोजगार न मिलने से मुश्किलात का सामना। साइबर क्राइम के हवाले से मोहतात रहें, ऑफर्स के नाम पर आने वाली किसी भी गैर ज़रूरी लिंक्स ना खोलें। साइबर क्राइम DSP हसीबुल्लाह का शहरियान को मशवरा। गांधी सिनेमा सेरेटी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।